खबर सामने आई है जिथे एक घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई है। सत्कार कमेटियां दे सिंह पहुंचे ने। पूरी खबर तुहानूं दसदे हां। दरअसल इस थां ते जिहड़ा घर है उत्थे बाहरले पासे ठेका खोलिया होया सी। उसे घर दे विच मरगत हुई सी ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करवाया जा रहा सी। इस दे नाल ही उत्थे पीरां दीयां तस्वीरां ला के चिराग भी बाले होए सन। तां जिहड़े सत्कार कमेटी दे सिंह उत्थे पहुंचदे ने कि जेकर घर दे विच ठेका खोलिया होया है ते उसे घर दे विच तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करा रहे हो, ये सही नहीं है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन स्वरूप दी भी बेअदबी है। जिस तो बाद पुलिस थाणे तक शिकायत की गई है ते धारा 295 ए अधीन मामला दर्ज करन दी भी मंग की गई है। तो दस दी कि भिखीविंड दी चेला कलोनी दा ये मामला है जिथे सत्कार कमेटी दे वल्लों शिकायत की गई है। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि भिखीविंड दे अधीन पैंदे चेला कलोनी दे घर दे विच मरगत हुई सी। इस दौरान ग्रंथी सिंह वल्लों इत्थे पाठ जिहड़े ने आरंभ किए जा रहे सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन स्वरूप लिआंदा जा रहा सी, पर घर दे विच जिहड़ी दुकान बनी सी उस दे विच शराब दा ठेका सी। एक होर कमरा सी, उत्थे चिराग जगाए गए सन ते उत्थे दूजे पासे गुरुद्वारा साहिब तो सेवादार अते ग्रंथी नूं इस संबंधी जाणू करवाया गया ते गुरुद्वारा साहिब दे सेवादार वल्लों घर अंदर सुखमनी साहिब दे पाठ आरंभ करवाए गए, जिस तो बाद सत्कार कमेटी दे वल्लों सख्त कार्रवाई की मंग की गई है। तो दस दिए कि सत्कार कमेटी दे वल्लों पुलिस नूं शिकायत की गई है कि संबंधित लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किवें घर दे विच बाहरले पासे शराब का ठेका खोलिया होया, हालांकि बंद हैगा पर इत्थे शराब का ठेका है ते अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाया गया। दस दिए कि नाल ही चिराग भी बाले गए सन। तो दस्सिया जा रहा है कि इत्थे घर दे विच मरगत हुई सी, डैथ हुई सी ते इस नूं लैके पाठ रखाए जाने सन। पर तुसीं देखो कि जेकर घर दे विच ठेका खोलिया होया है तो उत्थे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करवाउणा कित्थों तक जायज़ है। तो दस दिए कि सत्कार कमेटी नूं जदों इस गल का पता लग्या तो मौके ते पहुंचे ते उन्हां ने इस नूं गलत ठहराया, उन्हां नूं रोकण की कोशिश भी की ते नाल ही पुलिस कोल शिकायत भी दर्ज करवाई है कि इस ढंग दे नाल जेकर तुसीं एक पासे चिराग बाले ने, एक पासे घर दे विच ठेका भी खोलिया होया है ते नाल ही घर दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करा रहे हो, यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करन दे बराबर है। क्योंकि ठेका खोलिया होवे, चिराग बाले होण, दूजे पासे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाया जा रहा होवे। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि बाहरला जिवें घर है, घर दे बाहरले पासे जिहड़ा शटर लग्या होया है, घर दे अंदर ही मन्निया जा सकता है कि बाहरले सड़क वाले पासे नूं ठेका खोलिया होया है। नाल दे जिहड़ा दरवाज़ा जांदा है अंदर नूं उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाया गया। एक कमरे दे विच चिराग बाले होए ने, दूजे कमरे दे विच गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाया गया, जिस ते सत्कार कमेटी दे वल्लों इतराज़ भी जताया गया कि ना तो कोई साफ सफाई का प्रबंध है ते नाले घर दे विच शराब का ठेका खोलिया होया है ते नाल ही चिराग भी बाले गए ने। इस नूं लैके बेअदबी जिहड़ी है कहा गया कि की गई है ते कार्रवाई की मंग भी की गई है। तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ किस ढंग दे नाल शराब के ठेके वाली थां ते ही गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाया जा रहा सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं पहुंचे हाँ नेड़े भिखीविंड पिंड चेला महाराज प्रकाश होया है। अच्छा बना पता करो नाल ही जग रहे ने इधर ले आओ। महाराज प्रकाश गए ने हुणे और चिराग जग रहे ने नाल ही ते बिल्कुल ही विच ठेका है घर दे, बिल्कुल ही विच ठेका आ। ये बेअदबी हो रही जी, ये साडे ग्रंथ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ भी गलती है जिन्होंने वेख्या भी वो वेखण के बावजूद भी रोकिया नहीं है। एक पैसे ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ है गुरु ग्रंथ साहिब जी सरकार बिल्कुल संभाल नहीं कर रहे। ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ भिखीविंड पिंड चेला
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੁਮਲਾ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਔਰ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਹੈ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੇਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਖੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਘੱਤਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗਦੇ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਨੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਘਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਕੋਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗਾਈ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੇਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੇਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਣਿਆ ਆ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਲਗੋਂ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜੋ? ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੇਲਾ ਕਲੋਨੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਵੀ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ
ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਛਾ ਠੇਕਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਆਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿਰਾਗ ਵੇਖੋ ਜਗਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆ, ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਆਇੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਫੈਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਠੇਕਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੇ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਚੇਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਸਾਰਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੇਲਾ ਕਲੋਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾੜੀ ਤਖਤੂ ਚੱਕ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਿਰਾਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਈ ਆ ਠੇਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਆ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ